मेरा नाम रमनजीत कौर है। आज का साडा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो सब तो पहले ਅਸੀਂ देखेंगे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है कि ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ व्हाट इज ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਥਰੂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅ ਕਰੰਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਰਬੀਆਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? द सप्लाई ऑफ मनी कि किन्नी जिहड़ी सप्लाई है, क्वांटिटी आपां अपनी कंट्री दे विच इनक्रीज करनी है मनी की सप्लाई, ते किन्नी डिक्रीज करनी है। एंड उस तो बाद अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कि जिहड़ा मनी है वो कित्थों साडे कोल अवेलेबल होएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ मनी, और रस्ते जिहड़ी कॉस्ट ऑफ मनी है, जदों कहंदे जिहड़े बैंक्स ने वो मनी नूं लोन ते देणगे तद कहंदे उन्हां दी ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੇਨ 3 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। in order to attain a set of objectives, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ मॉनेटरी पॉलिसी यूज की है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स अपने की होंगे ने। फर्स्ट इज द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी कि किस तरह जी अपनी इकोनॉमी स्टेबल रहे तो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ रहे। स्टेबल का मतलब कि जी अनस्टेबिलिटी लाइक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, प्राइसिस का इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना, डिमांड घटनी बदनी, भी ऐसा की सिचुएशन ना आए तो इकोनॉमी आ वो प्रॉपर ग्रो करे तो उसकी डेवलपमेंट हो, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन होएगी, इन्वेस्टमेंट होएगी थ्रू द बैंक्स, मॉनेटरी पॉलिसी मनी की सप्लाई के थ्रू, तदे इकोनॉमी की जी ग्रोथ ते डेवलपमेंट हो सकती है। कहते मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिहड़ा आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओदा मेन इंस्ट्रूमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है, जिहदे थ्रू जिहड़ा क्रेडिट सप्लाई ऑफ द मनी विच इज टर्न इंपैक्ट टू मार्केट द रेट ऑफ इंटरस्ट, जिहदे थ्रू कहंदे आरबीआई दे थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू जिहड़ी मनी सप्लाई आ अपनी इकोनॉमी दे विच कीती जांदी है, ते जिहड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है ओदे थ्रू कहंदे इंक्रीज डिक्रीज कर सकदे आपां विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो भी मनी दी सप्लाई है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी बाय controlling the issuance of currency and controlling the flow of credit। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਟੂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪ ਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ क्रेडिट क्रिएशन करना पैंदा है, जो अपनी इकोनॉमी दे विच ओह करदे ने। एंड द नेक्स्ट की अपने कोल कहंदे सम जिहड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ने आपां ओह देखांगे। सब तो पहला आपां जिहड़ी है एस्टन दी डेफिनेशन है डीसी एस्टन। अकॉर्डिंग टू डीसी एस्टन की कहंदे ने ओह monetary policy involves the influence of the level and composition of aggregate demand by the manipulation of interest rate and the availability of credit। कहते इहदे विच है कि with the help of monetary policy ਅਸੀਂ कॉन्शियस एक्शन आ जिहड़ा आरबीआई लैंदा है किस दे अंदर, कहते मॉनेटरी अथॉरिटी दे अंडर जिहड़ा अपना कॉन्शियस एक्शन आ वो लिता जाता है टू चेंज द क्वांटिटी एंड availability or cost of money। change the quantity money ਦੀ supply and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ availability and ਜਿਹੜੀ cost ਹੈ rate of interest ਉਹਨੂੰ increase decrease ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਥਰੂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ
अपनी ग्रोथ दे लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दे मेन एम की ने, ऑब्जेक्टिव्स की ने कि जी वर्क कर दिया। द फर्स्ट इज है अपना हायर इकनॉमिक ग्रोथ, कहते जी इकनॉमिक ग्रोथ है उन्होंने हायर करना कि अपनी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ वो इनक्रीज हो, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि जेडी ਆਪਾਂ रिसोर्सिस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम अपनी डिमांड्स ਨੂੰ पूरा करने ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ प्रेजेंट टाइम ਦੀਆਂ डिमांड्स ਨੂੰ ਵੀ पूरा कर ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਊਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ डाउन होंदा है, उच्चा नहीं होंदा है, कहते उन्होंने लो प्रोडक्शन कैपेसिटी होंदी है, लो इनकम होंदी है, लो इन्वेस्ट होंदी है ते लो रेट ऑफ की होंदी है कैपिटल फॉर्मेशन होंदी है। कैपिटल भी उत्थे कहते घट इन्वेस्ट होंदी है। तो उदों कहते की जरूरी है कि जिहड़ी अपनी कैपिटल है वो ज़्यादा तो ज़्यादा इन्वेस्ट की जाए। तो कैपिटल किवें इन्वेस्ट ज़्यादा की जा सकती है, क्योंकि कैपिटल तो लोगों को घट होंदी है, इनकम घट होंदी है। तो जिहड़े बैंक्स ने अपने वो की करते हैं, अपना रेट ऑफ इंटरस्ट घटाते हैं, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। The second objective is full employment level. कहते a principal objectives of monetary policy, a particular in less developed countries, mostly कहते हैं less developed countries ने उन्हां दे विच की पाया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की होंदी है कि जिन्ने भी पर्सनस अपने वर्क करने दे लई विलिंग ने, वो एडजस्टिंग वेज रेट ते वर्क करने दे लई तैयार भी ने, लेकिन उन्होंने वर्क नहीं मिलता। मीनस जी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है मोस्टली वो पाई जाती है, वो बेरोजगार रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो उन्होंने कहते मेन एम की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अंडर डेवलप कंट्रीज के विच कहते मनी की सप्लाई करके की एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज की जाती है। जो एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज होती है तो वो थ्रू की अपन प्रोडक्शन भी इनक्रीज करनी पैंती है। तो प्रोडक्शन इनक्रीज करने के लिए लेबर की लोड़ होंदी है, तो लेबर की डिमांड भी इनक्रीज होएगी, जिहदे करके इकोनॉमी दे विच फुल इंप्लॉयमेंट की जिहड़ी सिचुएशन है वो आ जाएगी। कि थ्रू जो अपने कमर्शियल बैंक्स ते अपना आरबीआई या चीप मनी पॉलिसी है जिहड़ी वो यूज करता है। द चीप मनी पॉलिसी के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट लैस, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा, मींस प्रोडक्शन ज्यादा, लेबर की डिमांड ज्यादा, तो फिर इंप्लॉयमेंट है जी की होएगी, इनक्रीज होएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इनक्रीज होएगा जो चीप मनी पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी किया इनक्रीज होएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होएगी, तब इकोनॉमी ग्रोथ भी करेगी तो इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज ज्यादा होएगी। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड इज प्राइस स्टेबिलिटी। ਹੁਣ देखो प्राइसिस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ monetary policies attain price stability in the country. Price stability means control of wide fluctuation of the general price level. मीन जो प्राइस है जो जनरल नॉर्मल प्राइस लैवल वो एकदम इनक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कहते उन्होंने कॉन्सटेंट रखना मेन एम है। कहते अब जो प्राइस है जो राइज हो जाता है तो उन्होंने की कहने, तो पता है कि एकदम प्राइसिस का राइज होना, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के टाइम भी इन्फ्लेशन किया जो अंडर डिवेलप कंट्रीज ने उन्होंने बहुत ज्यादा कहते ये प्रॉब्लम जी अकर होंगी फॉर द पुअर सैक्शनस, क्योंकि वो जो इन्ने प्राइसिस वाली गुड्स को अचीव नहीं कर पाती, जो है नैगेटिव इफेक्ट पैंदा है। तब कहते टू फैक्टर मेनली अकाउंट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, टू टाइप्स ऑफ वर्क हो सकते हैं जो इन्फ्लेशन है। एक तो राइजिंग डिमांड, कहते इन्फ्लेशन के टू कॉजेस ने मोस्टली, कहते जो प्राइस इनक्रीज होंगे इन्फ्लेशन होंगे, एक तो डिमांड का इनक्रीज होना,
ठीक है। एंड द सेकंड इज फॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा कहते डिमांड तो जी है अपनी सप्लाई ਉਹਦਾ ਘੱਟ होना, मतलब अगर जी प्रोडक्शन है गुड्स की 100 है तो डिमांड है 150 है, तो इट्स मीनस जी अपनी शॉर्टेज ऑफ गुड्स है, गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई घट है। तो सप्लाई घट क्यों है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी है, प्रोडक्शन तो कॉस्ट ज़्यादा होंगी है, जिसके सप्लाई डिमांड के नालों घट जाती है, तब भी शॉर्टेज ऑफ गुड्स होने करके की है जो प्राइसिस है वो इनक्रीज हो जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा डिमांड का इनक्रीज होना, जी डिमांड है वो डे बाय डे इनक्रीज हो रही है। तो डिमांड इनक्रीज होने के कई रीजन हो सकते हैं, जिवें कि पॉपूलेशन का इनक्रीज होना, ठीक है, इनकम का इनक्रीज होना, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चॉइस का इनक्रीज होना, ठीक है, एंड सबस्टिट्यूशन गुड्स के केस दे विच कहंदे कई रीजनस ने जिहदे थ्रू जिहड़ी गुड्स की डिमांड है की हो जाती है, इनक्रीज हो जाती है। तद कहंदे इहदे थ्रू इन्फ्लेशन इनक्रीज हुंदा है, प्राइसिस इनक्रीज हुंदे ने। तां हुण इन्हां नूं कंट्रोल करना भी मेन एम किहदा है मॉनेटरी पॉलिसी दा, कि किस तरह प्राइसिस नूं आपां कंट्रोल कर सकीए। तद कहंदे फिर की हुंदा है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, तद वो कहते जो रेट ऑफ इंटरस्ट है इनक्रीज करते हैं, जिदे थ्रू जी डिमांड है अपनी मनी की लोन की तो घट ही, तो लोगों की इनकम घट होंगी है, जिदे थ्रू की एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी घट होएगा, तो जी अपनी एग्रीगेट डिमांड के डिक्रीज होएगा, जिदे करके की है जो प्राइसिस ने की हो जाएंगे? घट हो जाएंगे। तो डिफ्लेशन के टाइम की है जो प्राइसिस बहुत ज़्यादा लैस हो जाती ने, अनइंप्लॉयमेंट इनक्रीज हो जाती है, क्योंकि सरप्लस हो जाता गुड्स के, गुड्स की सप्लाई ज़्यादा होंगी है, गुड्स की डिमांड घट होंगी है। उस टाइम भी कहते अनइंप्लॉयमेंट इनक्रीज होना, पॉवर्टी इनक्रीज होना मेन कॉजेस है। तब फिर कहते की होंगे जी अपनी चीप मनी पॉलिसी है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यूज की जाती है, जिसके थ्रू कहते रेट ऑफ इंटरस्ट घटता है, तो पैसे की सप्लाई मनी की सप्लाई बढ़ती है, क्रेडिटेशन इनक्रीज होंगी है, जिसके थ्रू कहते डिमांड इनक्रीज होंगी है, प्रोडक्शन इनक्रीज होंगी है, फिर इंप्लॉयमेंट भी की होएगी? इंक्रीज होएगी। इस तरह प्राइस स्टेबिलिटी भी मेन एम है, जिन्होंने आप डीपली नैक्सट अगे जाके पढ़ते हैं। उस तो बाद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कहते एक्सचेंज रेट तो पता ही है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज जैट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Exchange rate stability is linked with the stability of balance of payment, and monetary policy seek to regulate foreign exchange reserve in manner that impacts stability of a supply and demand parameters in the international money market। कि जी एक्सचेंज रेट है बिटवीन द टू कंट्रीज कहते हो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है बीओपी हमेशा बैलेंस हो, स्टेबल हो, अनफेवरेबल ना हो। अनफेवरेबल का मतलब की है कि इंपोर्ट्स ज्यादा ने, एक्सपोर्ट घट ने। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यदा बैड इफेक्ट पैदा इकोनॉमी ते। तो किस तरह कहते जो है बीओपी आप बैलेंस रख सकते हैं, ये भी कहते मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम है। एंड द नैक्सट इज रिडक्शन इन इकनॉमिक इनइक्वालिटी। ਹੁਣ देखो अपनी इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ मोस्टली की है इनइक्वालिटीज पाई ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। इनइक्वालिटीज का मतलब है कि ਜਿਹੜੀ अपनी इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट ते इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट ते मिक्सड इकोनॉमी आ। तो ये इनइक्वालिटी है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम के थ्रू ज़्यादा है। मीनस कई सैक्शन जोड़े ने रिच ने, कई सैक्शन ने जोड़े की ने पुअर ने। टू पार्ट्स के टू क्लासिस के पीपल्स को डिवाइड किया हुआ है, रिच एंड पुअर्स। कहते रिच क्लास एक्सप्लॉइट्स द पुअर्स, मैनी वे के नाल जी रिच क्लास है वो पुअर्स को की करती है? एक्सप्लॉइट करती है। कहते मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कहते की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होंगी है, जी इक्वली डिवाइड की जाती है वेल्थ एंड इनकम इन ऑल द पीपल्स। कहते फास्ट डिलीवरी ऑफ कैश होंगी है, फास्ट डिलीवरी ऑफ लोन होंगी है टू पुअर सैक्शंस, ठीक है। लोअर रेट ऑफ इंटरस्ट ते पुअर सैक्शंस को जो चीपेबल रेट लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो इनइक्वालिटी है जी की होवे डिक्रीज होवे। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड द नेक्स्ट इज इस तो इलावा कहते टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मेन की टारगेट्स ने मॉनेटरी पॉलिसी दे?
ਤਾਂ ਫਸਟ 3 ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मींस क्रेडिट की मनी की अवेलेबिलिटी कितनी होवे तो वन बाय वन ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਈਅਰਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਪਣੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ optimum supply of money requires that the central bank of a country adopts a flexible system of note issuing ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ banking institutions should be expanded to facilitate demand deposits with the banks ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹ ਬੈਂਕਰਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਚੀਪ ਮਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਟੀ ਆ ਲੋ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਪ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਰੀ ਰੇਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਸ ਆਫ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੋਬਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ the availability of money is defined as the ease with which at any given rate of interest money can be borrowed from the financial institutions ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ availability of money refers to credit control it is an extremely important parameter of monetary policy people tend to identify monetary policy as the policy of credit control all instruments of monetary policy are often understood as the instrument of credit control ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਫਟਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ 2 ਮੇਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਰ ਅਪਲਾਈਡ ਐਜ਼ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉन ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉन ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਲ ਦ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸਟਿਲ ਆਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪਰਸੂਏਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ differently depended on the prevailing economic situations in the country। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर एग्जांपल particularly when inflation is driven by the supply constraints of food grains। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ then central bank may not lower the availability of credit for the farming sector in the economy। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर द फार्मिंग सेक्टर इन इकोनॉमी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨॉन ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲੀ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੈ ਫਸਟ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬੈਂਕ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ bank rate is an important instrument of credit control। bank rate is that minimum rate of interest at which central bank of a country is willing to discount the first grade securities of other banks or lend on approved securities। risk in bank rate raises rate of interest and fall in bank rate lower rate of interest। when bank rate is raised there is a contraction of credit, fall in aggregate demand and fall in prices। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈ ਔਰ ਸੈਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟਰੈਕਟ the central bank begins to sell securities in the market अगर लगता है कि इन्फ्लेशन है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहिए है मनी की सप्लाई इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪੀਪਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बैंक ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CRR ਕਹਿੰਦੇ ਆ कहते commercial banks are required to keep a given percentage of their total deposits as cash reserves with the central bank ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਆਪਣਾ 1000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ 10% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਮੀਨਸ 1000 ਰੁਪਇਆ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ 10% CRR that is at 10% ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 9000 ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ CRR ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਰਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਪ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ CRR ਹੈ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੀਓ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ CRR ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CRR ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲੋਨ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ and the next is the statutory liquidity ratio ਜਿਹਨੂੰ SLR ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ every bank is required to keep a given proportion of its total assets in the form of liquid ਨੀਅਰ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੈਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ SLR ਹੈ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੋਨ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ दूसरी तरफ अगर मोर क्रेडिट क्रिएशन करनी है तो जी SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते इनू की किया जाएगा डिक्रीज किया जाएगा जिदे थ्रू कहते कि लिक्विडिटी एसेट्स दे विच लिक्विडिटी फॉर्म दे विच लोग
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਉਹ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਲੋਅਰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣ ਤੇ SLR ਲੋਅਰ SLR ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ these are the quantitative instruments ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ commercial banks RBI ਦੇ through use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ this is a non discrimination policy for all the groups all the classes and the next second is the qualitative instruments ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ discriminationary policy use ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ means different ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ different ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ different ਹੁੰਦੀ ਆ that is the qualitative instruments first is the selective credit control ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਲਾਸਿਸ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਇਸ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਲੈਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੀਲਸ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆਰ ਸਟਾਕ ਪੀਲਿੰਗ ਸਰਟੇਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵਿਚ देयर ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਥੀਸ ਗੁੱਡਸ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਜਿਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਪਲੇਸਡ ਐਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ Supposing a person pledged good worth rupees 100 as a security with the bank and he gets a loan amounting to rupees 80 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 80 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 100 ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 100 ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਕੀ ਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ second is the rationing of credit ਕਹਿੰਦੇ credit ਦੀ rationing ਕਰਕੇ credit rationing ਕਹਿੰਦੇ sometimes the central bank may initiate direct action against the commercial banks defines its directives ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ the central bank may impose strict restrictions on the functioning of default banking including denial of loans direct actions ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ rationing ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਸੋਰਟ ਟੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
in order to control credits. Rationing of credit may have any four variants. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ through rationing ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ credit ਦੀ four variants ਦੇ through. Central bank can decline loan to the specified category of commercial banks. ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਹੈ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ. the central bank can reduce the quantum of loan for all the banks. ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਟਾ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਸ. ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਬੈਂਕਸ ਬਿਕਮਸ ਕਿਊਜ਼ਨਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਲੋਨਸ. ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਲੋ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ. ਇਹ ਡਾਇਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਲ ਸੁਸੈਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸੀਗੇ ਟੂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇ ਮੰਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ stability of exchange rate of a country's currency in the international money market ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਕੁਝ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟਸ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ देयर ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫॉर ਐਨ ਆਈਡਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਫ੍ਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ BOP ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ BOP ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਅਗਰ BOP ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਟੂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਲਾਸੀਕਲਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ. ਵੇਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ. ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ. ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ. ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ flexibility of rate of interest establish equality between the saving and investment and aggregate demand ਤੇ aggregate supply ਵੀ equal ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ supply creates its own demand.
वो कहते मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी रोल नहीं है, लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी अपने आप इकोनॉमी विच आ जाएगी। दूसरी तरफ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟਸ ਮਿਸ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ एन इंस्ट्रूमेंट एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिहदे थ्रू कहते इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन लैके आंदी जा सकती है विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कहते आपां इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं लैके आ सकते। कहते जिहड़ा 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रेट डिप्रैशन होया सीगा, कहते उदों अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो गई सी, कहते उस सिचुएशंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ अपने आप हैंडल नहीं कर पाए सी। उस टाइम कहते गवर्नमेंट आई सी, उन्हें प्लान्स 5 ईयर प्लान्स बनाए सी जिहदे थ्रू इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होई सी, पॉवर्टी रिड्यूस होई सी। कहते इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी का भी मेन रोल है इकनॉमिक स्टैबलाइजेशन दे विच। अपने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फ्री मार्केट फोर्सिस जिवें कि क्लासिकल्स कहते सी, कहते उन्हां दे थ्रू ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट इकोनॉमी दे विच नहीं आएगी, सिचुएशन होर खराब हो जाएगी। कहते अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होएगी, मॉनेटरी पॉलिसी होएगी, तद ही कहते आपां जिहड़ी इकनॉमिक स्टैबलाइजेशन लैके आ सकते हैं। कहते मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की हुंदे ने, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन कहते वर्क की होंगे, एक तो इन्फ्लेशन ਨੂੰ चेक करना कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, एराडिक्शन ऑफ डिफ्लेशन एंड द स्टेबलाइजेशन एक्सचेंज रेट, तो डिफरेंट कंट्रीज के नाल एक्सचेंज ਉਹਨੂੰ स्टेबल करना। ये 3 मेन वर्क्स ने कहते अपने मॉनेटरी पॉलिसी ਦੇ। तद ਆਪਾਂ देखते कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ मॉनेटरी पॉलिसी ਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਨੇ। कहते मॉनेटरी पॉलिसी ਦੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारे रोल ने, ਤਾਂ मेन कहते की रोल है फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एज द इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ अगर इन्फ्लेशन है मीनस प्राइसिस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। मीनस की होंगी है शॉर्टेज ऑफ गुड्स होंगी है, डिमांड ज्यादा सप्लाई घट, ठीक है। ये कई रीजन हो सकते हैं, एक तो फॉल इन प्रोडक्शन हो सकता है ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज होने के नाल, एक एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज होना। तब कहते मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जी है अपनी इन्फ्लेशन किद्दां कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये थ्रू कहते जो प्रिंसिपल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ने वो किहड़े लिते जाते हैं जो इन्फ्लेशन होवे। तो फर्स्ट इज रिस्टेन ऑन न्यू करंसी, कहते जी आरबीआई न्यू करंसी इशू करता है उत्ते कहते रोक लगा दिंदा है, न्यू करंसी नूं इशू नहीं किया जाता, लैसर द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। कहते अगर जी है न्यू करंसी जारी नहीं की जाएगी तो अपनी इकोनॉमी के मनी की सप्लाई घटेगी, मनी की सप्लाई घटन के नाल पीपल्स की कंजम्पशन घटेगी, परचेजिंग पावर घटेगी, जिदे थ्रू एग्रीगेट डिमांड घटेगी, जिदे थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिस भी की होएगी डिक्रीज होएगी। इस तरह विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आपां इन्फ्लेशन नूं कंट्रोल कर सकते हैं न्यू करंसी नूं जारी ना करके। एंड द सैकंड इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मनी, इनक्रीज द कॉस्ट ऑफ मनी मीनस रेट ऑफ इंटरस्ट, जो बैंक्स कहते लोन प्रोवाइड करते हैं तो पीपल्स नूं कुछ ना कुछ कहते लोन की कॉस्ट पे करनी पैंदी है, दैट द रेट ऑफ इंटरस्ट। कहते जो इन्फ्लेशन है तो रेट ऑफ इंटरस्ट नूं की कीता जांदा है, ज़्यादा किया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरस्ट इनक्रीज होने दे नाल अपनी जी क्रेडिटेशन है वो घट होती है, क्योंकि जो पीपल्स ने वो लोन की डिमांड घट करते हैं, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा देना पैंदा है। तो लोन की डिमांड घट होने दे नाल मनी की सप्लाई घटेगी, जिहदे थ्रू एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड प्राइस भी की होएगा डिक्रीज होएगा। एंड द थर्ड इज क्रेडिट कंट्रोल, कहते थ्रू द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन है जी घट होएगी। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मयर्स दोनों मयर्स ने जो यूज किए जाएंगे, जिमें कि बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, CRR होगी, LR SLR होगी, ये सारी की इनक्रीज की जाएगी। जब इनक्रीज की जाएगी तो जो बैंक्स ने वो अपने को लिक्विडिटी या कैश की फॉर्म के पैसा ज़्यादा रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए की घट देंगे, जिन्होंने थ्रू मनी की सप्लाई घट होएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होएगी तो प्राइसिस भी की डिक्रीज हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन तो पता ही है, व्हेन इन्फ्लेशन अज्यूम्स diabolic proportions the government can demonetize the existing currency and issues new one its place। कहते जो अपनी करंसी का डीमोनेटाइजेशन किया जाता है, मीनस पुरानी करंसी की जगह पे
ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 7-8 ਈਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਊ ਕੁਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2000 ਪਰ ਡੇ ਪਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਐਨੇ ਕੁ ਦੇ ਮਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। And the next ਕਹਿੰਦੇ monetary policy as an instrument to combat deflation। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ monetary policy ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਘਟਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਰਪਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा लेकिन डिमांड घट। कहते मॉनेटरी पॉलिसी फोकस की करती आ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਮੋਰ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੋ ਆਫ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। and the reduction in cost of money and rate of interest। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਤਾਂ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਬਰੇਟ to availability of credit with the view stimulate expenditure on aggregate demand। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਸਿਡਸ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ CRR ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਮੀਨਸ 100 ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ 50 ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਲੋਨ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਸ to be stable only when countries BOP status in a state of balance। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ BOP ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ BOP। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿਦ ਇੰਪੋਰਟ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਮੀਨਸ ਡਾਲਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਰੁਪੀਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ठीक है, मीन्स किया स्टेबल नहीं हैगा, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी है, मीन्स इंपोर्ट्स ज़्यादा ते एक्सपोर्ट्स घट, मतलब जी करंसी है वो अपने रुपीस बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, बाहर तो करंसी घट आ रही है, तो यह अनस्टेबल है अपना बीओपी। तो इनू बैलेंस दे विच करन दे लई भी कहते जिहड़ा अपना मॉनेटरी पॉलिसी वो यूज़ की जाती है, तो किहड़े पैरामीटर्स ने वो लिते जाते हैं for the stability of exchange rate? The first is the parameter of supply of money। कहते सप्लाई ऑफ मनी है जी ओनू इनक्रीज डिक्रीज करना। अगर तो कहते इंपोर्ट्स ज़्यादा ने, मीनस अपनी कंट्री बाहरलियां गुड्स एंड सर्विसेज नू ज़्यादा लै रही है, तो इट्स मीनस अपने को मनी ज़्यादा है, तो मनी की सप्लाई बैंक्स के थ्रू घट की जाती है। जी CRR है, SLR है, इंटरस्ट रेट है, उन्होंने इनक्रीज किया जाता है, तो पीपल से हत्थों के कोल पैसा घट जाता है, मनी की सप्लाई घटती है, जिन्होंने थ्रू कहते हो कि जी है इंपोर्ट्स घट करेंगे, फॉरन गुड्स की डिमांड घटा देंगे ने। एंड द सेकंड इज अ पैरामीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो फिर लोन कहते लोग घट लैणगे, क्रेडिटेशन घट होएगी, जिहदे थ्रू मनी की सप्लाई घट, फॉरन गुड्स की डिमांड घट, जिहड़ा बीओपी अपना बैलेंस दे विच हो जाएगा। And the next is the parameter of availability of money, a situation of unfavorable exchange rate, the availability of money to the exporters is facilitated. This is important. Encourage exports, increase our forces reserves and decrease their demand in the international money market across exchange rate is expected to be improved। Availability of money provide cut करनी, तो प्रॉपर मनी की फैसिलिटी ना देना, ਤਾਂ ਜੋ इंपोर्ट्स घटन ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एंड उस तो बाद अपना मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, जी अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन रोल है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो तुहानू पता है कि जी मनी की सप्लाई वो की जाती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंप्रूवमेंट इन टैक्नोलॉजी आर द प्री रिक्वेस्टिस ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ उदों ही हो सकती है कहते जो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो, टैक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो। तो कैपिटल फॉर्मेशन तो जी टैक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट वो किस चीज़ से डिपेंड करती है, पैसे ते मनी ते डिपेंड करती है, क्योंकि अपने को मनी होना जरूरी है। तो अंडर डिवेलपिंग कंट्री के विच की किया जाता है, चीप मनी पॉलिसी शुड बी अडॉप्ट, जेडे बैंक्स ने उन्होंने थ्रू चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। ऑल पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टू गिव इट प्रॉपर डायरेक्शन। सेविंग मस्ट precede investment and encourage saving increase करना and expansion of banking and financial system। तो सब तो पहला किया मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, कहते बैंक्स का मेन वर्क किया इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जी अपनी सेविंग है मूव करना। बैंक मीनस की करते हैं, बैंक प्राइमरी डिपॉजिट्स करवाते हैं, बैंक्स के पैसा ਜਿਹੜੇ एक्स्ट्रा मनी है ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ इंस्टीट्यूशनस कहते डिफरेंट जो प्लेसिस ने उन्होंने जो फाइनैशियल इंस्टीट्यूशनस ने उन्होंने ज़्यादा सैटअप करना, पोटेंशियल सेविंग नू अपनी इंपॉर्टेंस देनी, ठीक है। जोड़े बैंक्स ने उन्होंने रूरल एरियाज के भी बैंक्स नू एस्टैबलिश करना, तो उस तो बाद इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहते फाइनैशियल इंस्ट्रूमेंट्स ने जो टू वे दे नाल वर्क करते हैं। फर्स्ट इज दीज इंस्टीट्यूशनस विल हैल्प मोबिलाइज पोटेंशियल सेविंग नू मूव करना, एंड इंस्टीट्यूशनस विल फैसिलिटेट
ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸਕੀਮਸ ਫॉर ਸੇਵਿੰਗਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਪ ਮਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨਕਰੇਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੀਪ ਮਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, CRR ਘੱਟ ਹੈ, SLR ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੋਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਦੋ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, CRR ਹੋ ਗਿਆ, SLR ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗੁड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी, प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा होएगा, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਚ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਅਰ ਸੈਕਟਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਲॉर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਕੁਇਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੁड्स ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁड्स ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁड्स ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫॉर द ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ गुड्स एंड सर्विसेज, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर द ਸਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਡਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਬਟ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ